نیروگاه برق آبی راغون انشاءات بزرگترین گیدروانرژتیکی عصر 21 بوده، یکی از دستاوردهای بی‌نظیر جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی است. زیاده از 10 سال است که ساختمان و بنیاد این کاخ نور، نیروگاه برق آبی راغون با مجموعه انشاءات زیرزمینی نه تنها به کارزار سازنده به عرصه مهنت فداکارانه تبدیل یافته است، بلکه مایه افتخار وطنداری و بلند شدن حس ملی شهروندان تاجیکستان گردیده است. امشب و روزها کارهای ساختمانی در منطقه‌های گوناگون نیروگاه برق آبی راغون با مانند نخب ساختمانی قبت 4، منطقه یدرای سربند، آب قبول کنک‌های دائمی، تالار ماشین‌ها و دیگر منطقه‌های نیروگاه با سرعت تام جریان دارد. ساختمانچیان با دلیری و مردانگی، با صداقت و فداکاری، با زحمت تصور ناپذیر سینه کوه‌ها را شکافته بزرگترین نیروگاه را بنیاد می‌نمایند که نور آن در آینده نزدیک تاجیکستان را منور کرده به هر خاندان نور و ضیا می آورد. بنیاد نیروگاه برق آبی راغون با در نظر داشت ضرورت تامین احتیاجات و حل مشکلات انرژتیکی تاجیکستان با اقدام قطعی و وظیفه‌گذاری‌های استوار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه‌اندازی گردیده است. ساختمانچیان و بنیادگذاران این انشاءات عصر با حس بلند مسئولیت، وطندوستی، صداقت و مردانگی در فضای صلح و آرامی وطن بهر بنیاد این شاهکاری کمر همت بسته‌اند. این انشاءات نادر برای ملت تاجیک نه تنها نور و ضیا، بلکه رشد و پیشرفت و ترقیات ساحه‌های گوناگون را تامین نموده، همدلی و همبستگی تاجیکان را تجسم می‌نماید. در عین زمان در ساختمان این انشاءات سرنوشت ساز گیدروانرژتیکی کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند. در این میدان کارزار ساختمانچیان و متخصصان صاحب تخصص با استفاده از تکنیک و تجهیزات معاصر، ماشین‌های سرشمار بارکش، بولدوزر و اکسکواتر، افتکران‌های پر اقتدار کارهای ساختمانی را وسعت می‌بخشند. زیاده از 1 سال می‌شود که در همین انشاءات عصر مقصد در همین اوچسکه از همه وزمین‌ترین، یعنی که قسمی یدرایی کار کرده ایستادیم. یک گروه جوانان خطی ما کار میکنن از ساعت 8 سحر تا
ساعت 8 بیگاه وقتی کاری مونه وقتی استراحتی هم دورن هر چی زودتر مقصد همه ما به اتمام رساندن همین انشاءات عصر است. намояндагони тамоми минтақаҳои тоҷикистон дар бунёди ин нерӯгоҳ шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. корҳои хокбардорӣ ва мустаҳкамкорӣ дар минтақаи обқабулкунакҳои доимӣ идома дошта, корҳои пошидани маҳлулҳои бетонӣ, гузоштани анкерҳо ва хобонидани бетони конструктивии деворҳо ҷараён доранд. дар шахтаҳои обрасони рақами 4, 5 ва 6 иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда вусъат меёбад. дар шахтаҳои обрасони 1 ва 2 корҳои кушодсозӣ ва мустаҳкамкорӣ, дар қисмати горизонталии поёнии нақбҳои обрасони 1-3 иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад. яъни ҳол мо дар қитъаи кори ТН қарор дорем ки дар инҷа шахтаҳои дарвозаҳои обқабулкунии доимии агрегатҳо аст ки аз шахта 1 то 6 6та шахта мебошад ки яъни ҳол дар шахта 1 мо насби анкера дорем. насби анкерҳо рафта истодааст. дар шахтаи дуюм бошад хокбардорӣ дар тарози 1190. дар шахтаи сеюм бошад тарози кафмон 1157 мебошад ки дар онҷа ҳафорӣ рафта истодааст. дар шахтаҳои чорум бошад шахтаи чорум бошад айни ҳол ҳафорӣ барои таркиш рафта истодааст дар тарози 1159. дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат лаҳзае кор қатъ нагардида, бунёдгарони сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо азму иродаи қавӣ шоҳкорӣ меофаранд. миёни сохтмончиён кӯҳнавардон дар ёнаҳои кӯҳ ва устувор намудан ва таъмини бехатарии сохтмончиён заҳмат мекашанд. аз 2014 фаъолияти худро дар ҳамин иншооти аср кор карда дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун 50 та кӯҳнаварди бо ҳамроҳи худ дорем ки қитъаи бехатарии кӯҳии ҳамин нерӯгоҳи барқии обиро ба дӯш гирифта барои ободии ватан кор карда истодем. музди маоши корвандонам ягон камбудӣ ягон вай нест. мо фахр мекунем ки дар ҳамин нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор кардесем ва сохтаесем ва фаъолияти худро нишон дода истодем. нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар сарнавишти миллати тоҷик ба мисоли як кохи бузургу муҳташам ва чун нишонаи ифтихору сарбаландии миллӣ муаррифӣ мегардад. бунёд ва ба пуррагӣ мавриди истифода қарор додани чунин иншооти бузурги аср мардуми тоҷикистонро ба ҷодаи музаффариятҳо ва дастовардҳои беназир роҳнамун месозад. корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки заминаи воқеӣ барои рушди соҳаҳои иқтисоди миллии Тоҷикистон аст, тибқи дурнамои лоиҳа бо маром пеш меравад. бо дар назардошти аҳамияти стратегӣ доштани нерӯгоҳ ва муҳимияти он, аз ибтидо то ба имрӯз назорати сифати корҳо зери таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мутахассисони соҳибтахассус қарор дошта, пайваста масолиҳи сохтмонӣ ва корҳои анҷомёфта аз ташхиси ҳамаҷониба гузаронида мешаванд. ба корҳои анҷомшуда диққати аввалиндараҷа дода мешавад. ҳамавақт корҳо дар таҳти назорати корфармо мебошад.
کارمندان خیلی با یک روحیه بلند با یک حسی وطن دوستی کار و فعالیت میکنند که بسیارتر کارگران خیلی زیاد در تمام مناطق جمهوری در اینجا کارگران هستند و کار و فعالیت میکنند. چون دیگر قطعه‌های ساختمانی کارگران و متخصصان صاحب تجربه با استفاده از ماشین و مکانیزم‌های زمانوی کارها را در منطقه یدرای سربند نیز با سطح و صفت بلند به انجام می‌رسانند. کارنمایی‌های ساختمانچیان و بنیادگران این انشاءات عظیم راهنمای نسل‌ها به سوی آینده درخشان و شکوفایی و بلندگی می‌باشد. ما 6 ماشین مهندسی روغن کار میکنیم. کار سازای همش خوب، سومش همش سازای. روغن ساز کنیم، خرسندیم، وطن منو آباد کنیم. من از 2010 این جانب در نیروگاه آبی برقی روغن کار و فعالیت میکنم. شرایط خوب، نقص، همه چی تامین، معاشمون سر محل هست. یگان کمبودی نداره. برای من افتخار است. تاجیکستان به پیش. واقعیت بنیاد این ساختمان برجسته زمان و زحمت و تلاش ساختمانچیان آن در حقیقت به مثل ناتکرار است. 10 سالشی در همی گسی روغن کار کرده استیم. با سر بلند 6 ساعت تا 6 بگر کار میکنیم. شرایطو هم خوب، نقص، معاشو را سر وقت میگیریم. فخر میکنیم که هم خیلی کار کرده استیم. کارم نقص شروع رفته است. تاجیکستان با پیش، هم خیلی کار کردن در کار. تمام کارمندان و ساختمانچیان نیروگاه برق آبی راغون افتخار بزرگ از آن دارند که در بنیاد بزرگترین انشاءات عصر 21 نام آنها همچون وطنداران اصیل در تاریخ ساختمان نیروگاه عظیم تاجیکستان و منطقه ثبت خواهد گشت. ما فخر میکنیم که در این انشاءات هیدروانرژیتی از نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت کرده استادم. ما طول زیاده از 9 سال می شود که در این انشاءات کار و فعالیت کرده استادم. با یک حسی وطن دوستی، با یک افتخار کار فعالیت میکنیم. ما جوانان افتخار میکنیم در نیروگاه آبی برقی روغن کار و فعالیت میکنیم. تاجیکستان همه وقت به پیش. تاریخ سالهای صاحب استقلالی گواه است که بزرگترین انشاءات عصر، لایحه عظیم گیدر انرژتیکی مملکت نیروگاه برق آبی راغون محض با تشبس‌های خردمندانه و بنیادکارانه پیشوای ملت مورد تطبیق قرار گرفت. بنیادگران این کاخ با شکوه نور در میدان ننگ و ناموس و کارزاری سازنده شجاعت و متانت و حسی بلندی و تندوستی نشان داده روزی تاریخی به اتمام رسانیدن ساختمان آن را برای مردم تاجیک نزدیک می سازند. وقت همچون داوری حقیقی ثابت می نماید که این اقدام دوراندیشانه و عزم و اراده وطن دوستانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای زندگی شایسته مردم تاجیکستان چی نقش و قیمت داشته است. زیرا تنها در نتیجه بنیاد نیروگاه برق آبی راغون ساحه‌های اقتصاد ملی رشد بی‌سابقه می نمایند و سطح و صفت زندگی اهالی تاجیکستان به کلی دیگرگون می گردد. نیروگاه برق آبی راغون از جهت اکولوژی، تکنیکی و بی‌خطری به استانداردهای بین المللی مساعدت می نماید. این نیروگاه با رعایت معیارهای معاصر اکولوژی یکی از بهترین نیروگاه برق آبی در جهان به حساب می رود. این است که برق تولید نموده نیروگاه برق آبی راغون از لحاظ اکولوژی تازه ارزیابی می شود. موافق خلاصه متخصصان و کارشناسان سطح جهانی ساختمان آن به منفعت کشورهای آسیای مرکزی روانه شده است. قسمت
قسمت زیادی کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی راغون در زیر زمین انجام داده می شود. به نظر ما کار در انشاءات زیر زمینی خیلی وهم‌انگیز است، ولی طوری می بینیم هم کارمندان مهندسی و هم کارمندان تکنیکی با اراده قوی، با دست و دل گرم، با احساس بلندی وطن دوستی سرگرم کار می باشند. مشکل ناپسندی ساختمانچیان افاده‌گری ننگ و ناموس وطنداری آنهاست.